In this module, module number 2, we are going to study 3 poems. Edmund Spenser, Philip Sidney, and Shakespeare's poems. Before starting discussion about these poems, which would be brief one, maybe extending from 30 minutes to 40-45 minutes. As they all are sonnets, we need not go in detail for preparation of examination. But when we start thinking about something, we must know what things we are going to study in these poems. It is important to know what we are going to do. First important thing is that we are going to study the text, and text contains words. These words are brought together in a different ways, variety of ways, by different writers, different poets. Poetic creation is the personal experience with creative energy, and that is usually found in the poems. So poet uses different expressions. To study those expressions, to study the meanings of those expressions, how they are interpreted, how they join together and form a certain meaning, सगळे एकत्र कसे येऊन कशा पद्धतीने अर्थ तयार होतो याचा अभ्यास करणं. Means first important thing is to think about different expressions, actual text, focusing on actual text, and what activities are included in actual focusing on the text. First thing is paraphrasing. पहिली गोष्ट जी आहे ती म्हणजे paraphrasing. So paraphrasing means what? Paraphrasing means poet has codified the meaning which he experienced. त्यांच्या अनुभवातला अर्थ त्यानं codify केला. Now with the help of our experience and our exposure to the poetry, आपले जे कवितेशी जो आतापर्यंतचा संबंध झाला त्या संबंधांचा विचार करून आपण त्याचा अर्थ लावणं आणि त्या अर्थाचा नेमकं प्रेझेंटेशन करणं हे पॅराफ्रेझिंग मध्ये येतं. सो पॅराफ्रेझिंग इज इन अ वे how logically the ideas are connected to each other in the poem, and how do they express intensified or intensively feelings of poet. कवीचे poet feelings कसे व्यक्त करतो, and which typical expressions, which typical words are used by the poet is contained in the expression of in the term expression. Then the second term is forms. So when we are going to see the forms, what things do we need to study? I am here not talking about only unit number second. I am not talking about unit number second. But I want to tell you something about poetry as such. कविता म्हणून आपण त्याच्याकडे बघत असताना काय बघायला पाहिजे तर फॉर्म्स बघायला पाहिजे. मग हाऊ मेनी फॉर्म्स आर देअर, किती फॉर्म्स आहेत की जे त्यातल्या कोणत्या फॉर्ममध्ये ती कविता बसते.
याचा सगळ्याचा एक बॅकग्राऊंड स्टडी आपल्याला हवा, एक बॅकग्राऊंड आपल्याला माहिती हवं की या गोष्टी यामध्ये आहेत. मग हे देअर आर सम ट्रॅडिशनल फिक्स्ड फॉर्म्स, म्हणजे आपल्या परंपरेनं, परंपरा म्हणजे काय, ठराविक वेळी म्हणजे इंग्रजीत लिहित असताना, मराठीत लिहित असताना, हिंदीत लिहित असताना some past poets has practiced writing poetry in a certain fashion, and that fashion has become regular in the art of writing poetry. Such forms which have come down to us through parampara, through tradition, are traditional forms. हे पारंपरिक फॉर्म आहेत. आता त्याच्यातला पहिला फॉर्म आहे तो म्हणजे सॉनेट. सॉनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाईन्स, 14 ओळीची कविता असते. इट इज डिवायडेड इंटू 8 + 6 लाईन्स. ते 8 अधिक 6 या 2 लाईनमध्ये त्याचं डिव्हिजन झालेलं असते. दिस इज स्पेन्सारियन सॉनेट. हे आपण बघितलेलं आहे पूर्वी, आत्ताचा जो फर्स्ट इलिझाबेथन पोएट्री हा जो सर्वे टॉपिक बघितला, in that survey topic we have studied what is a Spenserian sonnet. Then another one is Shakespearean sonnet, which also contains 14 lines, but 14 lines are 12 plus 2, and there is further division, and that division is, means, you know, there are certain other complexities, means this does not only make the sonnet. Sonnet has certain additional characteristics. काय आणखीन ॲडिशनल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि त्या ॲडिशनल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला त्यावेळी बघता येतील. परंतु सॉनेट फॉर्म ज्याच्यामध्ये 14 ओळी असतात, ज्याचं डिव्हिजन 8 अधिक 6 ऑक्टेट अँड सेसेट असं असतं, किंवा 4 क्वार्ट्रेन आणि 3 क्वार्ट्रेन आणि 1 कपलेट असं 14 ओळीची ही कविता असते. सेकंड फॉर्म इज हायकू. हायकू इज अ पोएम विच हॅज 3 लाईन्स. तिला 3 ओळी असतात, बट इट हॅज 17 सिलॅबल्स. सिलॅबल्स मीन्स सर्टन साऊंड्स. यू कॅन मीन्स इन बेसिक टर्म यू कॅन अंडरस्टँड इट ॲज अ साऊंड. एक आवाज म्हणजे प बिटवीन, मीन्स दॅट इज अनदर वन स्टोरी that you need to understand by referring to linguistics or linguistic poem, linguistic paper, where syllables are explained neatly. Now these 17 syllables are there, and these 17 syllables are divided into 5 plus 7 plus 5. Means first line is of 5, second line is of 7 syllables, and third line is of 5 syllables. Such kind of poetry with other certain characteristics, but basic characteristic of haiku is that it has 17 lines, 3 lines and 17 syllables. As in sonnet it has 14 lines. सुनीता मध्ये जसं 14 ओळी आहेत, तशा इथे किती आहेत, 3 ओळी आहेत. and these 3 lines are composed of 17 syllables. या कितीच्या 17 syllables आहेत. then there is a limerick poem. Look, this traditional form of poetry is humorous. There is another one, means in one form in Marathi which is called चारोळी. एक फॉर्म आहे याच्या मराठीमध्ये की ज्याला चारोळी म्हटलं जातं. Now चारोळी means what? It is a verse which has 4 lines, and those 4 lines have a humor in it, which criticizes social practices or which criticizes the dominant ideas of the time. The same thing like charoli, but instead of charoli there are 5 lines. या चारोळीच्या ऐवजी इथं काय आहेत, 5 ओळी आहेत. but the nature of charoli and the nature of limerick is same. या दोन्हीचं जे नेचर आहे ते सेमच आहे. थोडा बहुत तो जो फरक आहे तो फरक आपण डिटेलमध्ये ज्यावेळी अभ्यास करू त्यावेळी ते लक्षात येईल. बट दीज 5 लाईन्स आर A rhyme scheme, follow rhyme scheme. These 5 lines follow this rhyme scheme. What rhyme scheme is there? A means first line rhymes with
second line, third line rhymes with fourth line, and fifth line rhymes with second line or first line. This kind of poem is limerick poem. So this is limerick form. You must be able to identify. आपल्याला ते समजला पाहिजे. म्हणजे सुनीत काय आहे, हायकू काय आहे, लिमरिक काय आहे. Then another one traditional form is villanelli. This name is little strange. आता हे जे नाव आहे ते लिटल स्ट्रेंज आहे ना. villanelli is 19 lines poetic form. Here in traditional poetic forms of poetry, we have line is one of the qualities which defines the form of the poetry. कवितेचा फॉर्म डिफाइन करत असताना त्या ओळींची संख्या ही महत्त्वाची आहे. villanelli contains 19 lines. This was an exotic form. जशी काही आपल्याकडं तंबाखू नावाचं वनस्पती ही फॉरेनवरून आली, म्हणजे अशा वस्तू येतात, तर तशी ही villanelli ही एक कवितेचा फॉर्म आहे. हा सुद्धा परदेशातून आलेला आहे आणि इट हॅज 19 लाईन्स. बघा, सुनीतात 19 ओळी, हायकूमध्ये 17 ओळी, लिमरिकमध्ये 5 ओळी आणि villanelliमध्ये 19 लाईन्स. Now there is repeating refrain. Refrain means what? In Marathi you can say Dhrupad. Refrain means Dhrupad. Okay. Now this Dhrupad is quality of villanelli. Throughout 19 lines, in the middle, some lines are repeated, and this repetition has also purpose. In villanelli, this refrain is important, Dhrupad is important, and the rhyming pattern, as it is in A B A B B A B A, what it is. This rhyming pattern is strict pattern. Old Marathi poem, the alankaras are there. They follow those alankaras. ते अलंकार फॉलो केले जातात. And that becomes very difficult because following alankars, it is related with several aspects. बऱ्याचशा गोष्टीशी त्याचं असतात. तर हा स्ट्रिक्टनेस हा villanelli या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला, म्हणजे या फॉर्ममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. तर हा जो आहे तो आस्पेक्ट याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. डायलन थॉमसची एक कविता आहे, डू नॉट गो जंटल इन टू दॅट गुड नाईट. ओके, डू नॉट गो जंटल इन टू दॅट गुड नाईट इज अ पोयम रिटन बाय डायलन थॉमस इन द फॉर्म ऑफ villanelli. देन देअर कम्स द बॅलॅड फॉर्म, आणि त्यानंतर एक फॉर्म येतो, तो म्हणजे कोणता? बॅलॅड फॉर्म. बॅलॅड फॉर्म इज अ ट्रॅडिशनल फॉर्म. ओके, नाव this limitation of line is not important here. The word in Marathi refers to पोवाडा. हा शब्द मराठीमध्ये ज्याला हे करतो त्या म्हणजे याचा मराठीमध्ये खरा अर्थ पोवाडा. Now पोवाडा टेल्स अ स्टोरी. पोवाडा काय करतो? टेल्स अ स्टोरी. स्टोरी ऑफ शिवाजी महाराज, स्टोरी ऑफ विष्णू बाळा, स्टोरी ऑफ समबडी एल्स. या गोष्टी आपल्याला इथं होत असतात. अँड व्हेन दिस स्टोरी इज टोल्ड, इट इज अकंपनीड विथ म्युझिक. इट इज अकंपनीड बाय म्युझिक. इट इज अकंपनीड बाय म्युझिक. नाव द स्टोरी इज टोल्ड इन ए नॅरेटिव्ह फॉर्म. स्टोरी कुठं सांगितली जाते? नॅरेटिव्ह फॉर्ममध्ये स्टोरी सांगितली जाते. अँड दिस नॅरेटिव्ह फॉर्म is about telling story. In English ballad also it is rhythmic. It is rhythmic means it is sung to the accompaniment of
dub or musical instruments. It is usually in quatrains and the rhyme scheme is AB 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 AB, means first line rhymes with third, second line rhymes with fourth. AB CB, then first line with second, third line and second line with third. This kind of rhyme scheme is followed in ballad form. मराठी मधला पोवाडा त्याची लक्षणं आणि इंग्रजी मधला पोवाडा याची लक्षणं ही सारखीच आहेत. म्हणजे ते गाणं म्हटलं जातं आणि त्याच्यामध्ये गोष्ट सांगितली जाते. हा बॅलड फॉर्म. तुम्हाला अशी एखादी कविता असली की ज्या कवितेमध्ये एखादी गोष्ट सांगितली जाते, अशा वेळी तो बॅलड असतो. नाव अनदर वन फॉर्म इज ओड. आपल्याला हेही आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे की ओड हा जो फॉर्म आहे, हा ओड फॉर्म इज रिटन अप टू प्रेज something, some person or some monument or some incident, some event. ओढ ही साधारणपणे एखाद्या गोष्टीच्या कौतुकानं लिहिलेली, म्हणजे एखाद्या वस्तूबद्दल, एखाद्या प्रसंगाबद्दल, एखाद्या व्यक्तीबद्दल, त्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वानं ज्या गोष्टी चांगल्या घडल्या त्याचं कौतुक करणारी ही कविता असते. म्हणजे ओड टू द वेस्ट विंड ही पी.बी. शेलीची कविता आहे. जे पश्चिमेचा जो वारा येतो त्या वाऱ्याला उद्देशून त्याच्यामुळे जे बदल होतात त्याचं जे महत्त्व आहे त्या महत्त्वाबद्दल ही कविता लिहिलेली आहे. अशी कविता लिहिली जात असताना आता इट इज ऑलवेज रिटन इन अ फॉर्मल फॉर्म. त्याचेसुद्धा काही म्हणजे हा ओड एवढ्याचा पण सहजासहजी पाहू शकत नाही, परंतु जनरली त्याची जी थीम असते त्या थीममध्ये कशाची तरी प्रेज, कशाचं तरी कौतुक करणं, त्याचा गौरव करणं ही या गोष्टीमध्ये प्रामुख्यानं पाहायला मिळते. हे लिरिक आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा लिरिकल क्वालिटी असते. लिरिकल मीन्स म्युझिकल. देर इज इंटरनल रिदम अँड ऑल दोज थिंग्स. देन नेक्स्ट इज अन इलिजी. त्यानंतरचा जो फॉर्म आहे तो म्हणजे इलिजी. ना इलिजी इज अ पोयम विच इज रिटन फॉर मोर्निंग डेथ ऑफ युअर फ्रेंड और क्लोजली रिलेटेड पर्सन. आपल्याशी जवळून संबंधित असलेला एखादी व्यक्ती किंवा मित्र असेल यांच्या मृत्यूनंतर शोक व्यक्त करण्यासाठी लिहिलेली कविता म्हणजे इलिजी. नाउ द पोयम विच टॉक्स अबाउट डेथ मस्ट बी रिफ्लेक्टिव्ह. ती विचार करायला लावणारी असते आणि असा विचार इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. देन there is the one form is epic. Epic is a long narrative poem which tells the story. Ramayan, Mahabharat या epics आहेत. Then blank verse. This verse is a typical verse developed by Elizabethan period to tell the stories which is close to which is close to the prose. So in blank verse is developed to present dialogues in drama. So these are the traditional forms. Then there are open forms. Free verse. Free verse means there is no rules of writing poem are followed. Prose poetry. Prose poetry म्हणजे गद्य पद्यात्मक कविता, की जी कविता म्हणजे कवितेसारखी मांडलेली नसते, परंतु त्या मांडण्यामध्ये एक प्रकारची लय असते आणि त्या लयीमुळे ती कविता तयार होते. कॉन्क्रीट शेप पॅटर्न्स म्हणजे काही वेळ कसं आहे की जहाजासारखा आवाज शेप असणाऱ्या शब्द म्हणजे अशा ओळी लिहायचं की त्याचा आकारच जहाजासारखा होईल. अशा वेगवेगळ्या आकाराची कॉन्क्रीट शेप पॅटर्न कविता अशी एक कविता असते. नाव त्यामध्ये कोणत्या थीम्स आहेत यावर सुद्धा त्याचे फॉर्म पडले जातात. लिरिकल पोएट्री. लिरिकल पोएट्रीमध्ये भावपूर्ण कविता असते. नॅरेटिव्हमध्ये गोष्ट सांगितली जाते. ड्रॅमॅटिक म्हणजे डायलॉग असतात. पॅस्टोरलमध्ये आपलं ग्रामीण जीवन याच्यामध्ये हे केलं जातं आणि सटायरिकल म्हणजे उपहासात्मक कविता असते. तसा सेकंड थिंग इज अबाउट फॉर्म्स. म्हणजे हे फॉर्म्स आपल्याला आयडेंटिफाय करता आले पाहिजेत.
आणि याबद्दल आपण आपली जागृती किंवा कवितेचा अभ्यास करत असताना याबद्दल आपल्याला जागृती असावी, या गोष्टी या आपल्याला या माध्यमातून शिकायच्या आहेत. त्यानंतर पोएटिक डिव्हायसेस. देर आर सेव्हरल पोएटिक, मीन्स पोएट राइट्स अ पोएम. व्हाईल रायटिंग पोएम्स ही युजेस different kind of things. What kind of things he uses? They must be understood by us. त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट म्हणजे जो कवी ज्या गोष्टी वापरतो त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी ह्या साऊंड रिलेटेड असतात. त्यातल्या बऱ्याचशा कविता. हॅलो, हां सर, मी सध्याच्या स्टोर मधून बोलत. तर हाव these sound devices is also important thing. There are alliterations. Alliteration means what? Alliteration is repetition of consonant. Alliteration मध्ये काय असते? Repetition of consonant. म्हणजे प, फ, ट, ठ हे जे आवाज असतात त्याचं सुरुवातीच्या शब्दामध्ये रिपिटेशन मध्ये इथं उदाहरण दिले. वाईल्ड विंड्स विसल. डब्ल्यू या शब्दाचा इथं व या आवाजाचा इथं रिपिटेशन होतं, त्याला वाईल्ड विंड्स विसल असं म्हणतात. त्यानंतर असोनन्समध्ये सुद्धा रिपिटेशन असतं. जसं अलिट्रेशनमध्ये रिपिटेशन असतं तसं असोनन्समध्ये सुद्धा रिपिटेशन असतं. पण हे कॉन्सोनंटचं नसतं. पण ए, ई, आय, ओ, यू हे जे साऊंड आहेत याच्यापासून ज्या गोष्टी तयार होतात, जे डिप्थॉंग वगैरे, याचा आपण डिटेलमध्ये वेगळा पुन्हा अभ्यास आहे. तर त्याचं रिपिटेशन जर होत असेल तर त्याला असोनन्स म्हणतात. राईज हाय इन द ब्राईट स्काय. आय या शब्दाचं, आय या उच्चाराचं इथं रिपिटेशन होतं. म्हणजे आय, ए, ई, आय, ओ, यू या शब्दांशी रिलेटेड असणाऱ्या आवाज पॅटर्नाचं रिपिटेशन जिथं होत असेल त्याला असोनन्स म्हणतात. देन देर इज कॉन्सोनन्स. कॉन्सोनन्समध्ये सुद्धा कॉन्सोनंट रिपीट होतात पण ते सुरुवातीला होत नाहीत, तर ते आधेमध्ये, शेवटी असे पीटर पॅटर असंच मध्येच त्याचं रिपिटेशन होतं. अशा प्रकारचे जे हे आहेत त्याला कॉन्सोनन्स म्हणतात. त्यानंतर ओनॅमोटोपोइया. ओनॅमोटोपोइया हे सुद्धा तुम्ही, आणि या गोष्टी तुम्ही आतापर्यंत कविता अभ्यास करताना अभ्यासलेल्या आहेत, फक्त त्याचा एक उजाळा द्यावा यासाठी मी ही गोष्ट करत आहे. सो द बज साऊंड रिकॉल्स टू मेमरी द मिनिंग ऑफ द वर्ड. हिस, क्लॅप मीन्स द ॲक्शन वर्ड्स imitate the sound. Words imitate the sound. Such kind of words are called onomatopoeia. Rhyme हे सुद्धा डिवाइस वापरलं जातं. Rhyme means यमक. At the end words means sounds rhyme together. Star, far. R rhymes with each other. Rhyme and meter. Now this is very little complicated. Means the number of syllables, the stressed syllables, unstressed syllables, all these devices are used by poet. All these devices are reflected in the poems. Okay, then there is another one thing. Another kind of devices are there, figurative devices. In figurative devices what happens? Which are the figurative devices? The figurative devices are metaphor. पहिला आहे ते मेटाफोर मध्ये. म्हणजे सिमिली मध्ये कसं असते, ॲज किंवा लाईक हा शब्द वापरला असतो. म्हणजे हाऊ इट इज ॲज ब्रेव ॲज लायन. बट हेअर इन मेटाफर लायन वर्ड इज used to reflect the certain quality and as and like words are not used. Time is thief. Here time is considered to be thief. Certain common qualities between them are identified and they are there. Then comparison, then another one is simile, where comparisons are done by using words as and like. As and like हे शब्द वापरून केले जातात. Then there is personification. In personification, what is there you see? Given human qualities to non-human things. The sun smiles. इथं काय बघा, सूर्य हा नॉन ह्युमन आहे, तो हसू शकतो का? नाही. पण माणसाची हसण्याची क्वालिटी ही सूर्याला दिली जाते.
अशा प्रकारचे जे आहेत ते पर्सॉनिफिकेशन. देन देर इज हायपरबोल. त्यानंतर दुसरा एक आहे तो हायपरबोल. हायपरबोल या शब्दाचा अर्थ एक्सॅग्रेशन. आता हे एक्सॅग्रेशन किंवा अतिशयोक्ती कशासाठी केली जाते? टू अचीव सर्टन इफेक्ट. एक वेगळा प्रभाव प्राप्त करण्यासाठी हे वापरलं जातं. म्हणजे मी तुला आता एखाद्याला सांगितले की तुला मी सांगितले एकदा पण ते ऐकायला येत नाही का? मग हे कसं सांगतो आपण? आय हॅव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स. तुला 1000 वेळ सांगितलं ना. नाव 1000 वेळ इज एन एक्सॅग्रेशन and this exaggeration does not mean that I literally told him for 1000 times but a million times. I told him several times and he should have listened. Then there is symbolism. Symbolism हे एक लिटररी हे एक फिगरेटिव्ह डिव्हायसेस आहे आणि या सिम्बॉलिझम मध्ये सुद्धा काय असते बघा? युजिंग ऑब्जेक्ट और ए वर्ड टू रिप्रेझेंट डीपर मिनिंग्स. एका शब्दाला बरेचसे अर्थ असतात आणि ते शब्द म्हणजे परंपरेनं डोह बदक हा शांततेच्या, पांढरा रंग हा शांततेशी रिलेटेड आहे आणि ही सगळी गोष्ट आपल्या परंपरेने एकत्र आलेली आहे आणि त्याचा आपण वापर इथं करतो. त्यानंतर यूज ऑफ इमेजरी. इमेजरी इज मीन्स such things are described with the help of certain images, certain words which bring to our mind certain images and those images appeal to our senses. अशा काही शब्दामध्ये वर्णन केलेलं असते की ज्या शब्दांमुळं काही प्रतिमा आपल्या मनामध्ये रिफ्लेक्ट होतात आणि त्या प्रतिमांमुळं आपल्या मनाला अपील होतं. अशा प्रकारच्या याला इमेजरी म्हणतात. देन देर इज अल्युजन. त्याच्यामध्ये अल्युजन असतो. अल्युजन मीन्स रेफरन्स दिलेला असतो. हर्क्युलियन टास्क म्हणजे अवघड काम असा जो रेफरन्स असतील ऐतिहासिक पर्सन किंवा प्रसंग किंवा लिटररी वर्क. आर यू डुईंग सर सम बोफोर्स असं जर विचारलं तर काहीतरी करप्शन करायला लागलंय का असा अर्थ 1983च्या कालावधीमध्ये बोफोर्स या शब्दाला अटॅच झाला होता. तर अशा प्रकारची डिव्हायसेस असतात. देन देअर आर स्ट्रक्चरल डिव्हायसेस. आता स्ट्रक्चरल डिव्हायसेस म्हणजे काय? जी गोष्ट आपण मांडतो ती मांडत असताना कविता लिहिलेली असते ना, त्या कवितेचा मध्ये कोणता पॅटर्न वापरला गेला. म्हणजे कविता सलग लिहिली असेल की एकच वाक्य कुठलंही पंक्च्युएशन मार्क न वापरता बऱ्याच खोलपर्यंत बऱ्याच आतपर्यंत कवितेत जात असेल त्याला एन्जाबमेंट म्हणतात. म्हणजे कविता लिहिली पण त्याच्यामध्ये कुठलेच पंक्च्युएशन मार्क्स वापरलेले नाहीत. बऱ्याचशा ओळी 5-6 ओळी नंतर फुलस्टॉप किंवा कॉमा आलेला आहे त्याला एन्जाबमेंट म्हणतात. मध्येच सेझुरा हे एक अनादर असले अजून एक हे आहे की हा पॉज असतो. म्हणजे आपण सुद्धा बोलताना एखाद्या गोष्टीचा प्रभाव वाढवा म्हणून पटकन थांबतो आणि थांबून त्याचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला सेझुरा म्हणतात. म्हणजे एखाद्या कवितेमध्ये पंक्च्युएशन मार्क्सच्या माध्यमातून दाखवला गेलेला पॉज हे सुद्धा एक स्ट्रक्चरल डिव्हाइस आहे. त्यानंतर रिपिटेशन. काही शब्द पुन्हा पुन्हा वापरले जातात आणि हे शब्द जो एखाद्या कल्पनेवर जोर देण्यासाठी वापरले जातात. म्हणून कवितेमध्ये एखादा शब्द 2दा आला 3दा आला जितका जास्त वेळ येईल तेवढं त्या शब्दाचं अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे तो क्लू आपण त्या कवितेचं वर्णन करताना घ्यायला हवा. ॲनाफोरा म्हणजे ॲनाफोरा हे एक ध्रुपदच आहे. ध्रुपदासारखाच हा एक प्रकार आहे पण हे ध्रुपद ओळीच्या म्हणजे कवितेच्या सुरुवातीला असतं. ध्रुपद हे कसं असतं 4 ओळीनंतर असतं आणि ती ओळ रिपीट केली जाते. पण अनाफोरा हे सुद्धा एक प्रकारचं ध्रुपद आहे परंतु याच्यात जे रिपिटेशन आहे ते सुरुवातीच्या ओळीचं रिपिटेशन आहे ते नंतर खाली खाली येत जातं. एपिस्ट्रॉफी रिपिटेशन ऑफ द एंड लाईन म्हणजे हे ध्रुपद आहे. एपिस्ट्रॉफी म्हणजे काय? शेवटची ओळ त्याचा हे केलं जातं. त्यानंतर लास्ट वन इज पॅरलॅलिझम युजिंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स फॉर रिदम अँड बॅलन्स. एकसारखे स्ट्रक्चर्स याला पॅरलॅलिझम असं म्हटलं जातं. तर अशा सगळ्या गोष्टी याबद्दलचा एक अनुभव आपल्याला इथं मिळायला पाहिजे. इन धिस सेक्शन इन धिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम्स रिटन बाय 3 poets. 3 कवींच्या कविता आपण अभ्यासणार आहोत. स्पेन्सर, सिडनी अँड शेक्सपियर. स्पेन्सर रोट हिज पोएम्स इन 1579 1579 मध्ये त्यांनी लिहिले आणि 1579 हेच एलिझाबेथन एज सुरू होण्याचं एक टेंटेटिव्ह एज आहे आणि त्यानंतर त्याचं काय हे घडलं झालं. आपण याबद्दलचा बराचसा अभ्यास एलिझाबेथन पोएट्स हा सर्वे टॉपिक बघत असताना
बघितलेलं आहे. यांच्या ज्या कविता आहेत त्यातली पहिली कविता आहे ती म्हणजे स्वीट वॉरियर, दुसरी आहे ते सॉनेट टू द मून आणि तिसरी आहे फुल मेनी ग्लोरियस मॉर्निंग्स. याचा आपण अभ्यास नंतर करणार आहोत.